बंधुगण भल गपकु आपनकु स्वागत। आपण जानती कि एही संसार रे जन्म नेइथिबा प्रत्येक प्राणी पाई गोटिए सत्य अटल आउ ताहा हेउछि मृत्यु। किंतु आपण जानिले आश्चर्य हेबे जे मृत्यु हठात आसे नाही। आम शास्त्र विशेष करी गरुड़ पुराण अनुसारे मृत्युर ठीक पूर्वरु प्रभु मनुष्यकु किछि एभली संकेत दियंती जहा साधारण चक्षुरे देखिबा असंभव। आपण निश्चय अनुभव करिथिबे किछि लोक मृत्यु सज्जारे थाई अजब व्यवहार करंती किंबा शून्य को चाहि किछि कहिबाकु चेष्टा करंती। काहिंकी केबे कौन देखंती सेमाने सेही अंतिम समय रे मृत्युर ठीक 10 मिनिट पूर्वरु जणे मनुष्यर आखि आगरे केउ दृश्य नाचि उठे। ताहा कौनसी स्वप्न ना जीवनर कठोर वास्तवता। आजी आमे नेई आसीछु जीवनर सेही सबुठारु गभीर एवं प्रति मुहूर्तरे आवश्यक प्रसंग जहा शुणिले आपनंको रोम टांकुरी उठिबो। एही रहस्यर पेड़ी खोलिबा पाई आमकु जिबाकु हेबो सेही समयकु जेउंठी पक्षीराज गरुड़ स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णुଙ୍କୁ एही गूढ़ प्रश्न पचारुछंती। आरंभ करिबा आजिर रहस्यमय प्रसंग मृत्युर ठीक 10 मिनिट पूर्वरु मनुष्यकु कौन देखा जाए। किंतु मने रखंतु शेष मुहूर्तर सेही गोटिए संकेत आपनंको परलोकर गति निर्धारण करे। सेही संकेतटी कौन ताहा जानिबा पाई आपनंकु आम सह एही यात्रारे शेष पर्यंत रहिबाकु हेबो। बंधुगण कथा सेही समयर जेतेबेले समग्र संसारर कल्याण पाई पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णुंको चरण वंदना करी एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारुछंती। क्षीर समुद्रर अनंत सज्जारे विराजमान श्रीहरिंकु गरुड़ पचारिले, हे प्रभु आपण तो सर्वज्ञ। एही संसारर मायाजालरे पड़िथिबा मनुष्य निज जीवन सारा केवल भोगविलासरे मज्जी रहे। किंतु जेतेबेले तार अंतिम समय आसी पहुंचे सेतेबेले तार कौन अवस्था हुए। मृत्युर सेही ठीक 10 मिनिट पूर्वरु ताकु कौन देखा जाए। काहिंकी किछि लोक सेतेबेले हठात चुप होई जांती किंबा काहार अदृश्य आगमनर संकेत पांती। भगवान श्रीहरि मुरुकी हसी कहिले, हे खगेश्वर तुमे एक बड़ गूढ़ प्रश्न पचारिछ। मृत्यु एक एपरी सत्य जाहाकु मनुष्य सबुबेले एड़ाइबाकु चेष्टा करे किंतु ताहा निश्चय आसे। शास्त्रे अछि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अर्थात जहार जन्म होइछि तार मृत्यु निश्चित एवं मृत्यु परे पुनर्जन्म मध्य अनिवार्य। प्रभु कहिले, हे गरुड़ मृत्युर ठीक किछि समय पूर्वरु मनुष्यर शरीर रे केतेक परिवर्तन आसे। मनुष्यर दिव्य चक्षु सेतेबेले उन्मुक्त हुए। से निज जीवनर समस्त कर्मकु एक चलचित्र भली देखिबाकु पाए। जेउ घर परिवार और संपत्ति पाई से जीवन जाक संघर्ष करिथिला से सबु ताकु असार मने हुए। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि मृत्युर 10 मिनिट पूर्वरु जमदूत मानंकर आभास ताकु मिलिबाकु लागे। एहा सुनी गरुड़ आश्चर्य होई पचारिले, प्रभु जमदूत माने कौन समस्तंकु देखा दियंती, सेमाने केमिति देखा जानती, सेही समय रे मनुष्यर मनरे की भावना आसे। प्रभु उत्तर देले, बंधुगण सेही समयटी हेउछि सबुठारु कष्टदायक। जेउमाने पाप कर्मरे लिप्त थांती सेमाने भयंकर रूपधारी जमदूतंकु देखि थरिबाकु लागंती। सेमानंकर आखि बड़ बड़ होई जाए। जल बिना माछ जेमिति छटपट हुए सेही भली मनुष्यर प्राणवायु शरीररु बाहरिबाकु व्याकुल हुए। किंतु जान गरुड़ एही समय रे सेमानंकु निजर पूर्वपुरुष बा पितृपुरुष माने मध्य देखा दियंती। पितृपुरुष काहिंकी आसंती, कौन सेमाने मृत्यु पथर यात्री को किछि कुहंती। बंधुगण भगवान श्रीहरिंको मुखरु जमदूतंको आगमन कथा शुणी गरुड़ंको मनरे एक प्रश्न आसिला। से पचारिले, प्रभु आपण कहिले जे मृत्युर ठीक पूर्वरु जमदूत माने देखा दियंती, किंतु कौन समस्ते सेमानंकु देखि भयभीत हुअंती। कौनसी पापी कौन सेही शेष 10 मिनिटरे निजर गति बदलाई पारे। भगवान विष्णु कहिले, हे गरुड़ एहार रहस्य बुझिबाकु हेले तुमकु अजामिलर कथा शुणिबाकु हेबो। अजामिल जणे ज्ञानी ब्राह्मण थिले किंतु परवर्ती समय रे से कुसंगरे पड़ी अधर्म पथरे चालिले। से निजर समस्त संस्कार भूली पाप कर्मरे लिप्त रहिले। किंतु जेतेबेले तांकर अंतिम समय आसी पहुंचिला अर्थात मृत्युर सेही ठीक 10 मिनिट पूर्वर दृश्य अत्यंत भयंकर थिला। अजामिल देखिले जे
ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ 3 ଜଣ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବିକୃତ ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ହାତରେ ପାଶ ଧରିଥିବା ଭୟଙ୍କର ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ଅଜାମିଳଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଚ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ନିରୋଧନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଫ ଏବଂ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଅଜାମିଳ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେହି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ନିଜର ସାନ ପୁଅ ନାରାୟଣକୁ ସେ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଅଜାମିଳ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ ବାହାରିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତିମ 10 ମିନିଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେବଳ ନାମ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ? ସେହି ସମୟରେ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପାପର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଦେଖାଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ନରକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଉଛି। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ପାପ କରିଥିବା, ତେବେ ସେହି 10 ମିନିଟ ଅନନ୍ତ କାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ମନେ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଜାମିଳଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଧାରୀ ଯମଦୂତମାନେ ଅଜାମିଳଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଅଜାମିଳ ସେହି 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯମଦୂତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଗଣ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ଅଜାମିଳ ଜଣେ ପରମ ପାପୀ। ଏହା ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଚୌର୍ୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାନ କେବଳ ନରକରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଯମଦୂତଗଣ, ତୁମେମାନେ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିନାହଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବସେନାପି ଜନ୍ମାମ୍ନି କୀର୍ତ୍ତିତେ ସର୍ବପାତକୈଃ ପୁମାଂ ବିମୁଚ୍ୟତେ ସଦ୍ୟଃ ସିଂହତ୍ରସ୍ତୈର୍ମୃଗୈରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସିଂହକୁ ଦେଖି ହରିଣମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଅଜାମିଳ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯମଲୋକର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଯେ ଭୟ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାଭି ଚକ୍ରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାଟିର ପିତୁଳା ସଦୃଶ। ଏହି ସମୟରେ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ସେହି ସଂକେତ ମିଳିଲା, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଜାମିଳ ସେହି ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହି ଯମଦୂତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ତର୍କକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେହି 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଜୀବନଦାନ ମିଳିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଖଗେଶ୍ୱର, ଅଜାମିଳ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଦୁଇ ଆଖିର ପିତୁଳା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେ ସଂସାରର ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ନିଜର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିକୃତ ବା ମୁଣ୍ଡହୀନ ଦେଖାଯାଏ। ଅଜାମିଳ ଏହି ସବୁ ସଂକେତକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଅଜାମିଳ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ତାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି? ସେହି 10 ମିନିଟରେ ତାର କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଥମେ ସାଥ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବା କହିବାର କ୍ଷମତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋପ ପାଏ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜିଭ ପଥର ଭଳି ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଗନ୍ ଗଂ ଶବ୍ଦ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଚ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ କଣ୍ଠରୋଧୋ ଭବିଷ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ମାୟା ଓ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ବିଛା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭବ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? କ'ଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ? ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ପାପୀମାନେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପରୋପକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଜ୍ଜି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ। ସେହି 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକମୟ ପଥରେ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଦେଖେ, ସେଠି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ବା ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଧର୍ମ ତାକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରେ। ଭଗବାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୁକର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଯମଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଦେବଦୂତମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନେଇଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଚେତନା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଜଣକୁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି 10 ମିନିଟକୁ କିପରି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି? ଏହାର କୌଣସି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ। ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଅଛି। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିକଟତର ହେଲା, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ତିମ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯାଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ସେଠାରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତେ ମତି ସା ଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ମତି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ଥାଏ, ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଗତି ବା ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ମିଳିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି 10 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏହି 5 ଭୌତିକ ଶରୀରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାପ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମର ଶବ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାନରେ ଏକ ମଧୁର ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପରମଧାମ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ସେହି ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଆଉ କେଉଁ ସଂକେତ ମିଳେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟର ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ଏବଂ ସମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରର ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସଂସାରର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ନିଜକୁ ଶରୀରଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରଥର ଆଭାସ ମିଳିଲା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମାର ବିଦାୟ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂକେତ ଦିଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅଧିକ କୋମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରଃ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତିମ 10 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ମନୋହର ରୂପ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ସଂସାରିକ ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, ସାଧାରଣ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦଂଶନ ମଧ୍ୟ ମହୌଷଧି ସଦୃଶ ଥିଲା। ସେହି 10 ମିନିଟର ରହସ୍ୟ ଏହା ଯେ, ଯଦି ମନରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଦ୍ୱାର ପରି ମନେ ହୁଏ, ଯାହା ପରପାରିର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଖୋଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି। ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆସି କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିତା, ମାତା କିମ୍ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ, ମୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଡାକୁଛନ୍ତି।
ଏହା କୌଣସି ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ। ସେହି 10 ମିନିଟରେ ସେମାନେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ସହ ଚାଲ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପିତୃଦେବୋ ଭବ। ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ରୋଦନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେହି 10 ମିନିଟରେ ମଣିଷର ଚେତନା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଯେ, ସେ ଦେଖିପାରେ ଯେ ତାର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସତ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ଶରୀର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ଏକ ସାମରିକ ବିଶ୍ରାମାଗାର ମାତ୍ର। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଏହି ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସେହି ଶେଷ 10 ମିନିଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସର ଗତି। ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ଚରମ ସମୟର ସୂଚନା। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ଏତେ ସଂକେତ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମଣିଷ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜୟ କରିଦିଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, ସେହି ସମୟଟି ହେଉଛି ମାୟାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହାର। ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଯଦିଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ତାକୁ ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହି 10 ମିନିଟରେ ତାର କଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱର ବାହାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜର ସାରା ଜୀବନର କର୍ମକୁ ଏକ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ଦେଖେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ କିପରି ସେ ଅନ୍ୟର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିପରି ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହି ଅନୁତାପର ନିଆଁ ତାକୁ ଭିତରୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ତାର 2 ଆଖି କୋଣରୁ ଲୁହ ଝରିଆସେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ସେହି ଲୁହ ହିଁ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂକେତ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପାପ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋହର ଏକ ଏପରି ପାଶ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଯେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ବଦଳରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ହିନ୍ଦୀ ଦୋହାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତକାଲ ଯୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିମିରେ, ଐସି ଚିନ୍ତା ମେନ୍ ଯୋ ମୁରେ ପିଶାଚ ଯୋନି ବୋ ପାଜେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ତାକୁ ପରଜନ୍ମରେ ନୀଚ ଯୋନି ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ପକ୍ଷୀରାଜଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ମାୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜକୁ ମୋ ଶରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ତକ୍ଷକର ଦଂଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ହସ ଖେଳୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂକେତ ଯାହା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଆପଣ କେଉଁ ରୂପ ଦେଖିବେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମ ହିଁ ସ୍ଥିର କରୁଛି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କାହାର ମନ ଜିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼, ଏହି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତା ସହ କ'ଣ ହୁଏ? ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି 10 ମିନିଟର ଶେଷ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆତ୍ମା କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ,
ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର, ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବାହାରିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଚମକ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ନିମ୍ନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, କାରଣ ଯମଦୂତଙ୍କ ଭୟ ଏବଂ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଚର୍ମକୁ ଉତାରି ଦେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବିନା ଦୈନ୍ୟେନ ଜୀବନମ୍ ଅନାଯାସେନ ମରଣମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଅନାଯାସେନ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଗରୁଡ଼, ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଂଶନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯୋଗବଳରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟରେ ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଲଗାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାର କଥା। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି 10 ମିନିଟ ଆମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଇଗୋ ବା ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ତେବେ ଆମର ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଗମ ହୁଏ। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରେ, ସେହି 10 ମିନିଟରେ ସେ ସବୁକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜଅ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି 10 ମିନିଟର ସେହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାଥେୟ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ସେ ଜୀବନକୁ ଜୟ କରେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସଂକେତ କ'ଣ? ସେହି ସଂକେତଟି ହେଉଛି ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନର କର୍ମକୁ ଏକ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତିର ଆଭାସ ପାଇବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେହି 10 ମିନିଟରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବା କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା କାହାକୁ କହିଛେ, ଯାହା ଭାବିଛେ, ସବୁକିଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ସେହି 10 ମିନିଟ ଆମ ପାଇଁ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଦୃଶ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛେ, ତେବେ ସେହି 10 ମିନିଟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶାନ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆମେ କିପରି ଆମର କର୍ମକୁ ସୁଧାରି ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି।